имрӯз мо аҳли эҷоди телевизиони сафина аз шаҳри душанбе ба як минтақаи дур барои сабти барномае роҳ пеш гирифтем. умедворем ин барнома хушатон меояд. биёед возеҳ мегӯем ки ин роҳи тӯлонӣ моро ба ноҳияи лахш мебарад. салом бинандаи азиз, ҳайрон нашавед ки мо дар ин миёни кӯҳсор гум шудаем. Не, балки ба хотири сабти барномаи навбатӣ омадем ки ин ҳам муаррифгари маконҳои сайёҳии тоҷикистон аст, алал хусус чашмаҳои шифобахши тоҷикистон. мо аз маркази душанбе 267 километр тай кардем маҳз ба хотири ҳамин чашма. ин чашма Тандиқул ном дорад. бо мо бошед то огаҳ гардем аз сирру асрори ин чашма. бояд гуфт ки мақсад ва ҳадафи барномаи мо танҳо ва танҳо барои бинандаи хеш шиносонидани мавзеъ ва маконҳои зебою диданӣ ва сайёҳии тоҷикистони азиз, хусусан барои тамошобину ҳамватанони худ шиносонидани он чашмаҳо, обҳои маъдание ки хусусияти шифобахшӣ барои саломатии организмро дорад, муаррифӣ менамоем. ин нахуст барномаи чашмаҳост бо росткушоӣ аз чашмаи Тандиқул воқеъ дар ноҳияи Лахш. ин чашмае ки мо имрӯз ба суроғаш омадем дар баландии 1500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. тавре мебинед мо ба чашма наздик шуда истодаем. намедонам ин чашма чӣ гуна аст. аз он об бухор мешавад ба мисли ки об гарм аст. меравем мебинем. вау, дар ҳақиқат тахминам дуруст баромад. ин об душомада будааст. ман ҳайронам ки чӣ тавр аз қаъри замин оби душомада мебарояд. чӣ тавре шумо мебинед ин об бениҳоят гарм аст. дар минтақаҳои гуногуни тоҷикистон чашмаҳое ба қад гирифта шудааст ки таркиби оби ин чашмаҳо аз ҳисоби оне ки моддаҳои фоидабахш ва элементҳои химиявӣ доранд ба саломатии организми инсон манфиатбахш аст. яке аз чунин чашмаҳое ки обаш давои як қатор бемориҳост чашмаи Тандиқул аст. хусусияти шифобахшӣ доштани оби ин чашмаро олимони Санкт Петербург соли 1969 дар рафти ҷустуҷӯҳои геологӣ ва ташхиси лабораторӣ ифшо намуданд. олимони русиягӣ оби чашмаро бо Санкт Петербург ба худ бурда ташхис гузаронида аниқ месозанд ки он обе ки аз қаъри замин дар ин минтақа мебарояд дорои хусусиятҳои шифобахшӣ аст. бинандаи азиз, ман ин пиёларо барои аз ин ҷо об нӯшидан наёвардам. ин пиёларо барои фаҳмондан ба шумо овардам ки аз ин сурохии чашма чӣ қадар об мебарояд. масалан ин пиёлае ки дар дасти ман мебинед, ман инро дар паҳлӯи ин мемонам. ба миқдори ҳамин ҳаҷми пиёла об аз ин чашма мебарояд. чӣ тавре ки шумо мебинед ин об тамомнашаванда аст. табибон ои чашмаро ташхис гузаронида исбот намуданд ки оби чашмаи мазкур ба идае аз бемориҳо дармон мебахшад. اینجا بسیار کسالی‌های پوست
و کسل در اون گرفته می روند. اکنون وقتی ما رسیده است که ما با این پیوله آب را نوشیم. هنگام نوشیدن این آب می تواند عضوهای داخلی معده، روده و راههای نفس را این گونه کسل‌ها را از داخل انسان در یک مدت کوتاه بیرون برآورد. نگفته نماند که شخصی که اولین مرتبه به این چشمه میآید اول یک پیوله، دو پیوله، بعدا چند مرتبه که نوشد یگان ضرر ندارد. اگر اینجا در مورد خودی آب چشمه سخن گوییم، آب این چشمه به مثل آب عادی نبوده، محلول است که به خود طعم و لذت و بوی خاص خود را دارد. یعنی طعم آب این چشمه هنگام استعمال مثل طعم تخم است که در داخل آب جوشانیده شده است. البته بویش نیز شباهت به تخم آبپز را دارد. طبیبان اثبات کردند که حرارت گرمی این چشمه به 96 درجه می رسد. برای فهمو شدن آن که این آب در حقیقت به 96 درجه گرم است ما به شما اثبات می نماییم. طوری که گفتیم ما حاضر به دو شکل به شما اثبات می نماییم که تا کدام اندازه این آب گرم است. در این کاسه 4 دانه تخم است. این تخم خام هستند. من با خود سلفن آوردم. حاضر این 3 تخم رو در داخل این سلفن میگیرم. و در این آب گرم میمونم. داخلش رو آب پر میکنیم کمتر به خاطر که تگ آب رود. خوب این رو به خاطر آب نبردنش اینجا سنگ رو در بالایش میمونیم و منتظر میشویم. یک تخم دیگرش رو شکل دومی اثبات ما این تخم خام است میبینید. اینش رو هم میمونیم تا کدامش زودتر میپزد. منتظر میشویم. تخم در مدت 10 دقیقه میپزد. ما باید در این 10 دقیقه به شما یادآور شوم که در اینجا از این چشمه 3 نمود است. از شخوری 160 متر برآوردن، پایانتر از شخوری 150 متر و کمتر بالاتر از شخوری 170 متر به بیرون برآوردن که امروز کار میکند. ما 10 دقیقه گفتیم، از بین 12 دقیقه هم گذشت. حاضر میبینیم تا کدام اندازه اینها پختند. باران هم گرفت در این میان. بیننده عزیز یکمش را گرفتیم. تخمی که شکسته بودیم در داخل کاسه این هم آماده شده است. مرحمت ببینید در مدت 10 دقیقه الکه تخم پخته است. تخم دیگر رو میگیریم. الکه این هم پخته است لیکن گرم. خوب میبینیم چقدر پخته هست. واقعا تخم پخته بوده است. کسلی های گیپرتنی فشار بلندی درجه 1 درجه 2 در اینجا استفاده که تابعات گرفتن ممکن است. لیکن برای کسلی های فشار بلندی درجه 3 4 ممکن نیست اینجا. بعد کسلی های انفکسیونی ممکن است برای اونجا تابعات گرفتن. کسلی هایی که رک و کسلی اینها در اونجا تابعات گرفتن اجازه داده نمی شود. هوا هم ابرآلوده شد، کم کم باران هم گرفت، ولی ما از ثبت برنامه دست نمیکشیم. می رویم به سراغ 2 چشمه دیگر.
واقعا اینجا خیلی سرد است. باید یک چیزی رو ذکر کنیم که در اینجا مواد تلفنی عموما نیست تا آگاه شویم که در دیگر منطقه‌های تاجیکستان چقدر گرمی است، اما اینجا خیلی سرد است. نوبسته از این قدر سردی، این قدر طبیعت زیبا دارد، اینجا کوههای بلند دارد. فقط انسان میخواهد از همه مشکلات زندگی و مشکلات کاری در کنار باشد، یعنی در اینجا باشد تا همه مشکلات را برطرف کند، فقط در فکر طبابت باشد. باور میکنید من یک شبانه روز در اینجایم دیلم رو از طبیعت دلفریبی از کوههای بلند اینجا کنده نمیتوانم. بیایید با چشمه‌ای که گفتم 150 متر چقوری دارد نزدیک میشویم و شما نشان میدیم. اکنون رسیدیم به اون چشمه پایانی که گفتیم 150 متر چقوری دارد. این به طور طبیعی است، سالو کارکرد نشده است، اما چطوری که چشمه مرکزی خصوصیت طبابتی دارد، این هم همون خصوصیت ها را دارد. اکنون میبینیم که چقدر گرمی دارد. نه، این نظر به چشمه مرکزی کم ترک سردتر است. شاید در حالت طبیعی است به همون خاطر باشد. در این منطقه عالمان هنگام تحقیقات‌های خود سه چشمه بزرگ را به بیرون برآوردند که چقوری هر یکیشان با حرارتشان فرق می‌کند. مثلا این چشمه پایانی است که از چقوری 150 متر آبش برآمده حرارت گرمیش 82 درجه را تشکیل می‌دهد، ولی چشمه بالایی و پایانی کارکرد نشده است و به طور طبیعی فعالیت می‌کند. سرد گفتن این آب معنای آن را ندارد که این خصوصیت‌های شفابخشی ندارد. هنگام این آب از داخل زمین می‌بارد، از خود یک لایه را استحصال می‌کند که این به کسلی‌های پوست فایده می‌رساند. انیق‌ترش این را از طبیبان می‌پرسیم. لوی هست، لوی ما استفاده بردن لازمه برای که هم پوینده اگر نباشد اوزی لوی هست و این لوی هم استفاده می‌برن برای کسلی‌های میون درد، کسلی‌های بوم درد، کسلی‌های پو درد، کسلی‌های میو که در همونجا میبیان و یا را هم لوی در هم استفاده بردن در وقت میون میمونن، در پوش هم میمونن، گرفته همون گرمی همون لوی قطعی مونده درمون میگیرن. اینجا نفرانی که برای درمان میآیند در قطار طبابت گرفتن، همچنین از هوای تازه و معطر اطراگین این کوهستانی سر به فلک کشیده، از زیبایی گل و بوته‌ها و از تماشای قلعه‌های برفپوش در دل فصل گرما، از حرارت نرم و شمال فورم و البته از صدای پرجوش و خروش دریاچه سرمستی که از دل قلعه‌های برفپوش دامن به این مکان کشیده است لذت میبرند و این همه به کس احساس سالمی روح و روان میدهد. آسمان در میان این قلعه‌های عظیم زیباتر از هر وقت دیده به نظر می رسد. شرایط در این مکان اگرچه در سطح عالی نباشد، ولی اتاق‌های علاوه برای طبابت و استراحت هم برای زنها و هم برای مردان مهیا گردیده است. واقعا طبیعت دلفریب اینجا باور نکردنی است. کمی پیش با شدت باران میبارید، اما حاضر باشد آفتاب میدرخشد. باید یک چیز را ذکر کنیم که کدام نفری که از تمامی گوشه و کنار تاجیکستان اگر به اینجا به طبابت بیان، اینجا همه شرایط مهیاست، حتی جای خواب دارد و حوض‌های مردانه و زنانه. اکنون ما می‌درویم به حوض‌های مردانه که در اینجا چقدر انسان‌ها برای طبابت میان و کی‌ها برای طبابت آمدند. سلام. اینجا هوا خیلی گرم است، شاید از حساب محیط تنگ باشد. علاقه دستگاه نواربرداری ما آب گرفته ایستاده است. ثبت در اینجا مشکل است، اما ما کوشش میکنیم به شما فهمانیم که چطور باید در داخل این آب طبابتی درآید و چقدر شما در داخل آب باید باشد. طبابت در آب چشمه تندیقل خیلی عادی و دسترس همگان است. شخصی بیمار میباید در داخل حوض‌های آب مدت 8 دقیقه در یک شبانه روز 2 مرتبه صبحگاهی بعد صبحانه، بگاه باشد بعد خوراک شام داخل آب گردد. همچنین استعمال درست آب چشمه به منفعت ارگانیسم انسان بوده میتواند شخص بیمار را از دردهای درونی ارگانیسم البته بعد تشخیص طبیعی و توصیه او رها سازد.
одамои меомадан асосан бисёр касалиҳои по дард меомаданд худашон омадагинда ва таёқ меомаданд ва кастел гуфтаам русӣ ва кастел ва таёқ кати меомаданд омадан онҷа табобат гирифта баъди як 10 рӯз агар 5-6 рӯза таёқа мепартованд баъди 10 рӯз ҳамин чи хеле ки пеш то касалиш буд ҳамин хеле нақс шуда баромада мераванд ҳамин касалиҳои подарду миён дард ҳамин хеле касалиҳо бисёр фоида нағз метиҳад баъд бисёр касалиҳои ина простатит ғадуди простата меоянд ва ё ҳам бисёр нағз табобат мегиранд барое ки пешоб банд мешавад ва ё хеле мешавад омада баъди як ҳафта табобат гирифтанд ва ё 100% ҳамун нағз шуда мераванд. мо бо ҳамхизматонам солҳои пеш ҳамин ҷои оби гарм хизмат мекардем ва баъди ба анҷом расудани хизмат мо ба як хулоса омадем ки бо як бори дигар сарҷамона ба минтақае ки хизмат кардем барои табобат ба оби гарм ҳузур орем. масалан барои бемории подард омадем миёндард барои хинакӣ барои жулудка язва тӯли як ҳафта шид ки дар ин ҷо ҳузур дорем ва хело беҳтар шуд. ман худам аз ҳисоби гурдадард хеле азият кашидам ҳамин сабаб шуд ки ман ба ҳамин ҷо ҳузур овардам айни ҳол табобат кардастам муддати як ҳафта шуд. барои ваннаҳо даромадан ба асосан аз سی و 8 تا 40-42 градус бояд бошад. аз вай баланд мумкин нест. аз тарафи қурғонтепа меянд, шаҳри нав, турсунзода бисёр мебиёд, вай аз тарафи рашт ва имсол бисёртар аз тарафи қирғизистон, аз республикаи қирғизистон бисёр омада буданд. бемороне ки дар онҷа омадаанд табобат гирифта бисёр шифо ёфта аз онҷо саломатӣ нақз шуда рафта истодаанд. ин буд сафари гурӯҳи кори мо ба ноҳияи лахш барои сабти барномаи худ ва акнун боз ҳам роҳ пеш гирифтем ҷониби душанбе.